10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் CBSE பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு IIT நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். நாமக்கல் குறிஞ்சி மெட்ரிக் அண்ட் CBSE இல் +1 வரை அட்மிஷன் முன்பதிவு நடைபெறுகிறது. லிகண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். லிகண்ட் அப்படினா என்னன்னா the ions or molecules bonded to the central metal atom or ions. For example here FeCN6 4 minus Cn minus act as a ligand, that is donor atom. So donor atom அப்படினா எதை சார் டொனேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா electron donors. So electron donors also called Lewis base. அப்ப லிகாண்ட நாம என்னன்னு சொல்லலாம்? லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். So do you know types of ligands ligand on the basis of connectivity. Connectivity எவ்வளவு, அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பேசிஸ் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அந்த லிகாண்ட் கிட்ட எவ்வளவு டோனார் ஆட்டம் இருக்கு, ஸோ நம்பர் ஆஃப் டோனார் ஆட்டம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் டைப்ஸ் லிகாண்டை கிளாசிஃபை பண்றோம். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மோனோடென்டேட் ligand or unidentate ligand. Monodentate ligand or unidentate ligand. So monodentate ligand அப்படினு என்ன சொல்லலாம்? Ligands which have single donor atom. Ligands which have single donor atom. For example NH3. Here nitrogen only which can donate electron pair to central metal ion. For example CO NH3 6 times அப்படின்னா 3 plus CO NH3 These lone pair electrons donate central metal ion. Through a coordinate covalent bond. So types of ligand la first one monodentate ligand. Monodentate ligand na அந்த லிகாண்ட்ல ஒரே ஒரு டோனார் ஆட்டம் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே. Polydentate ligand. What is polydentate ligand? So single ligand having more than one donor atoms. Proper definition: when several donor atom present in a single ligand. So ligand la more than one donor atom irundhuna adu polydentate ligand. Polydentate ligand, for example NCH2 CH2 CH2NH2 thrice EDTA power 4 minus. So இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா more than 2 donor atoms இருக்கு. Further classification, bidentate ligand.
bidentate ligand. ஸோ bidentate ligand அப்படின்னு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bidentate ligand அப்படிங்கிறது single ligand having 2 donor atoms. Single ligand having 2 donor atoms. When a ligand can through 2 donor atom with central metal ion. ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை கூட 2 ஆட்டம் மூலமாக பாண்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது bidentate ligand. ஸோ சிங்கிள் ligand having 2 donor atom. எக்ஸாம்பிள் C2O4 2 minus, COO minus, COO minus. So oxalate ion, oxalate ion. So 2 coordinating position. So 2 oxygen atoms available are. So 2 coordinating positions. So O minus, O minus. These 2 coordinating position donate electron pair to central metal ion. Another example, EN, ethylene diamine or ethane 1,2 diamine, ethane 1,2 diamine. Structure CH2 NH2 CH2 NH2. So these ligand having 2 donor atoms. So nitrogen, 2 donor atoms nitrogen. This can bonded with central metal ion. இங்கே ஆக்சிலேட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை பாண்ட் பண்ணக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் EDTA, பாலிடென்டேட் லிகாண்ட். அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் EDTA. ஸோ EDTA அப்படின்னா சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா EDTA 4 மைனஸ். ஓகேங்களா? அப்போ நேம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எத்திலீன் diamine tetraacetate, ethylene diamine tetraacetate. EDTA expansion என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ethylene diamine tetraacetate. IUPAC நேம்ல 2 dash 2 double dash 2 double triple dash 2 dash 2 double dash 2 triple dash ethane 1,2 diethyl dinitrilo tetraacetate. EDTA expansion. EDTA is a polydentate ligand. So number of atoms எவ்வளவு இருக்கு, donor atoms எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கலாம். Structure of EDTA. CH2 CH2 N N CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus. அப்போ EDTA ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4 நெகட்டிவ் சைட், ஆக்சிஜன் 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 ஆக்சிஜன். ஸோ these 2 nitrogen also donor atom. அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 6 donor atom present in EDTA. பட் சார்ஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 மைனஸ். 6 டோனர் ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம 6 மைனஸ்ன்னு எழுத முடியாது. ஏன்னா 2 நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலாக இருக்குது,
ஸோ இது லோன் பேர் எலக்ட்ரான் மூலமாக தான் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது. இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைட் மூலமாக எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது. ஸோ அப்போ EDT சார்ஜ் என்னன்னு பார்ப்பீங்க, 4- அப்படின்னு எழுதுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கீலேட் லிகான். கீலேட் லிகான். ஸோ கீலேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு என்னென்னா, கீலேட் லிகாண்ட் ஆல்சோ கால்டு பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் பிகாஸ் மோர் தென் ஒன் கோஆர்டினேட்டிங் பொசிஷன் இதில் இருக்குது. அப்போ லிகாண்ட் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்ஷன் லிகாண்ட் கீலேட்ஸ் லிகாண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஏ லிகாண்ட் capable is forming more than one bond with central metal ion, then the ring structure is formed. சரிங்களா? கீலேட் லிகாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if a ligand capable is forming more than one bond with central metal ion, then the ring structure is formed. For example, CH2, NH2, NH2, 2 mole, Cu2+. அப்போ இது எப்படி சார் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Cu, NH2, CH2, NH2, CH2, NH2, NH2, CH2, CH2. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொடுக்கு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதை நம்ம என்ன சொல்லணும், கீலேட் சொல்கிறோம். ஸோ தட் லிகாண்ட் இஸ் கால்ட் கீலேட் லிகாண்ட். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் as கீலேஷன். அப்போ வாட் இஸ் கீலேஷன் அப்படின்னாலும் கீலேட் லிகாண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெளிவாக நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ லிகாண்ட் having more than one donor atom, the donor atom gives electron pair to central metal ion to form ring structure. That is called கீலேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கீலேட் லிகாண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சாதாரணமாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CONH3 6 times Cl3, COEN twice Cl2. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டில் எது சார் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீலேட் லிகாண்ட் எதில் இருக்கோ அதுதான் ஸ்டேபிள். பிகாஸ் கீலேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹேவிங் கீலேட் லிகாண்ட், that is called chelate complex more stable than similar complexes containing ligands. Chelate complex more stable than similar complexes containing ligands. அப்போ நீங்கள் ஒரு கீலேட் லிகாண்ட் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸுக்கும் ஆர்டினரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோம்னா கீலேட் லிகாண்ட் இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் ஹை ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கீலேட்ஸ் லிகாண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ பார்க்க போகிறது ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட். What is ambidentate ligand? Ambidentate ligand is nothing. This is a monodentate ligand. Ambidentate ligand is a monodentate ligand. அப்போ monodentate ligand அப்படின்னா அது ambidentate ligand நம்ம சொல்லலாம்.
ஸோ என்ன சார் ஆம்பிடென்டேட் மோனோடென்டேட் டிஃபரன்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னா மோனோடென்டேட் லிகாண்ட் தான் பட் ஹேவிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் டோனார் ஆட்டம்ஸ். மோனோடென்டேட் லிகாண்ட் தான் பட் ஹேவிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் டோனார் ஆட்டம்ஸ். Ligand have two or more donor atoms. Ligands have two or more donor atoms, but only one donor atom attached to the complex during complex formation. ஸோ ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படிங்கிறது மோனோடென்டேட் லிகாண்ட் தான். ஸோ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோனோடென்டேட் லிகாண்டில் பட் டூ டிஃப்ரெண்ட் டோனர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NO2 மைனஸ் அண்ட் ஆன் தி அதர் வே ONO மைனஸ். ஸோ நைட்ரேட் அயான் நம்ம எடுத்திருக்கோம், நைட்ரேட் அயான். ஸோ NO2 minus ONO minus. This ligand having two donor atoms, nitrogen and oxygen. Two donor atoms, nitrogen and oxygen. But only one donor atom attached to the metal NO2. On the other way ONO. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா NO2வாக இருக்கும்போது மெட்டலில் நைட்ரஜன் பாண்ட் பண்ணியிருக்கு. ONOவாக இருக்கும்போது மெட்டலோட ஆக்சிஜன் பாண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ லிகாண்ட் என்னமோ மோனோடென்டேட் லிகாண்ட் தான் பட் டூ டிஃப்ரெண்ட் டோனார் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன், இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன். அதர் எக்ஸாம்பிள் cyanide minus NC minus and SCN minus NCS minus cyanido, isocyanidо, cyanido. இது isocyanidо. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ நம்ம நேம் சொல்லும்போது இந்த லிகாண்ட் நேம் நம்ம சொல்லும்போது எப்படி சார் நம்ம எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா சயனிடோ. ஸோ இப்போ சயனிடோ நம்ம எழுதுறோம் இல்லைங்களா, அப்போ இந்த சயனைடு CN மைனஸ் NC மைனஸ் ரெண்டுமே சி கார்பன் நைட்ரஜன் தான் இருக்குது. அப்போ எந்த ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட பாண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு இண்டிகேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கப்பா வந்து ஒரு கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ சைனிடோ கே, ஃபெர்ரேட் 2. ஸோ இது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம். இதை நம்ம ஃபர்தராக ஐயூபேக் நாமென்கிளேச்சரை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நேம் எழுதுகிறோம் பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா சைனிடோ. சைனிடில் எந்த ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட பாண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக நாம் கே சி அப்படின்னு போடலாம். கே சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், கேசி அப்படின்னு போடுறோம். சரிங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை அம்மைன் அக்வா. ட்ரை ஆல்ஃபபெட்ஸ் பிரகாரம் தான் நம்ம நேம் எழுதுகிறோம். ட்ரை அமைன் அக்வா சயனிடோ. இங்கேயும் நம்ம சைனிடோ தான் எழுதுகிறோம். ஆனால் என்ன ஆட்டம் குரோமியத்தோட பாண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக நம்ம ஐஃபன் போட்டு கப்பா நைட்ரஜன் அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதும்போது நைட்ரஜன் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் குரோமியத்தோட பாண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி எழுதி காட்டுறோம். தென் குரோமியம்
3. ஓகேங்களா? ஸோ அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரெண்டுமே சேம் காம்பவுண்டாக வர மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ லிகாண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக பெண்டா அம்மைன், பெண்டா அம்மைன். ஸோ இதை நம்ம எப்படி ப்ரொனன்சியேட் பண்ணுறதுன்னா நைட்ரிட்டோ, நைட்ரிட்டோ ஆர் நைட்ரைட்டோ, நைட்ரைட்டோ ஐஃபன் கே போட்டு நைட்ரஜன் போடுறோம். ஏன்னா NO2 இருக்கும்போது பாண்ட் வித் நைட்ரஜன் டு மெட்டல், அப்போ நைட்ரஜன். நெக்ஸ்ட் கோபால்ட் 2. இந்த ரோமன் லெட்டருக்கு 2, 3 எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய சார்ஜ். அந்த சார்ஜ் எப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்தராக கால்குலேட் பண்ணும்போது பார்ப்போம். ஸோ பெண்டா அம்மைன் நைட்ரிட்டோ கப்பாயன் கோபால்ட் 2. ஹியர் நைட்ரஜன் பாண்ட் வித் கோபால்ட். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்டா அம்மைன், பெண்டா அம்மைன் நைட்ரிட்டோ கே போட்டு ஓ போடுறோம். ஸோ இந்த ஓ இங்கே நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா நைட்ரிட்டோ லிகாண்ட் தான், ஆனால் ஆக்சிஜன் மூலமாக கோபால்ட்டோட பாண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபர்தராக கோபால்ட் 3. ஸோ இவ்வளோதான்பா. ஆம்பிடென்டட் லிகாண்ட் இருக்கும்போது நம்ம நேம் கொடுக்கும்போது எந்த ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட பாண்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஆம்பிடென்டட் லிகாண்ட்னா ஒன்றுமே இல்லை, மோனோடென்டட் லிகாண்ட் தான், பட் ஹேவிங் 2 டோனார் ஆட்டம்ஸ். ஒரு ஆட்டம் பாண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது இன்னொரு ஆட்டம் அதே சமயத்தில் பாண்ட் பண்ணியிருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்குறோம். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டோனார் ஆட்டம் இன் லிகாண்ட் டு விச் த மெட்டல் டைரக்ட்லி பாண்டட். ஸோ மெட்டலுக்கோட லிகான்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் டோனார் ஆட்டம், எத்தனை டோனார் ஆட்டம் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட பாண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் K4FeCN6ல காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அப்படிங்கிறது FeCN6 4-. அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா FeCN. ஸோ 6CN வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட பாண்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ 6 ஆட்டம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் அப்படின்னு இங்கே வந்து சொல்லிடலாமா? அப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் லிகாண்டை வச்சு சொல்லக்கூடாது. என்ன காரணம்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது எத்தனை ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட பாண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு தாங்க வந்து சொல்லணுமோ, நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் கிடையாது. So for example 1 2 3 4 5 6 ligand. This is a unidentate ligand. So unidentate ligand அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ligand having single donor atom. அப்போ ஒரு லிகாண்ட் கிட்ட ஒரு டோனார் ஆட்டம் தான் இருக்கு. அப்போ 6 லிகாண்ட் கிட்ட 6 டோனார் ஆட்டம். அதனால கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக கோஆர்டினேஷன் நம்பர் C.n அப்படின்னு போடுறோம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா CN போட்டால் அது சைனைட் ஆகிடும் இல்லையா, அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக C.n கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா CONH3 Cl3. ஸோ இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 3NH3. அம்மோனியா இஸ் ஏ மோனோடென்டேட் லிகாண்ட். அப்போ 3 நைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால நம்ம 3NH3, அப்புறம் 3Cl-. அப்போ ரெண்டுமே யூனிடென்டேட் லிகாண்ட் தான். அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 3 + 3 = 6. அப்போ 3 + 3 = 6. Then next third K3CrC2O4 3H2O.
ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எவ்வளோ சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பருங்கிறது நம்ம 3ன்னு டக்குன்னு சொல்லிடலாமா அப்படின்னா 3ன்னு சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் C2O4 2- இஸ் ஏ bidentate ligand. Bidentate ligand. அப்போ bidentate ligand அப்படிங்கிறது single ligand having 2 donor atom. Single ligand having 2 donor atom. அப்போ ஒரு சிங்கிள் லிகாண்ட் 2 ஆட்டம் மூலமாக பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா 3 ligands எத்தனை ஆட்டம் மூலமாக பாண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா 6 ஆட்டம். ஹியர் CR O C double bond O O C double bond O, one oxalate ion, then O C double bond O C double bond O O, next oxalate ion O O C double bond O C double bond O. So total பார்த்தீங்க அப்படின்னா single ligand having 2 donor atom 1 and 2, then 3 ligand having 3 into 2 6. அப்போ இது நம்ம என்ன சொல்றோம் 3 into 2 6. அப்போ bidentate ligand present ஆயிருந்தது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பரை நம்ம என்னன்னு சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்த உடனே நம்பர் ஆஃப் லிகாண்டை பார்த்து சொல்லிடக்கூடாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் அது என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லிகாண்ட், யூனிடென்டேட்டா பைடென்டேட்டா ட்ரைடென்டேட்டா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ யூனிடென்டேட்டா இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் அப்படியே நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ பைடென்டேட் லிகாண்டாக இருந்ததுன்னா ஸோ 2 டோனர் ஆட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் இன்ட்டு 2, பிகாஸ் சிங்கிள் லிகாண்ட் ஹேவிங் 2 டோனர் ஆட்டம். அப்போ 6. அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கேயும் நம்ம 6 தான். இது வரைக்கும் நம்ம கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி, கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர், கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரான், இது கோஆர்டினேஷன் நம்பர், லிகாண்ட்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம். இது எல்லாத்துலேயுமே அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா, இட் ஆக்குபைஸ் எ சென்ட்ரல் பொசிஷன் இன் எ கோஆர்டினேட் பாண்ட். சென்ட்ரல் பொசிஷன் இன் எ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. இட் ஆக்குபைஸ் எ சென்ட்ரல் பொசிஷன் இன் எ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. அப்போ சென்ட்ரல் பொசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிக்கல் கார்பனில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நிக்கல் நம்ம இப்படி தான் எழுதுகிறோம் CO 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 CO. அப்போ இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் பொசிஷனை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கும் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. இதை தான் நம்ம கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிக்கல் டெட்ரா கார்பனில் NiCO4 இஸ் எ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. ஸோ ஓவராலாக ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் சேர்த்தனோம் நம்ம கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். அப்போ அதில் சென்ட்ரல் பொசிஷன் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கும். இதுக்கு பேர் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். அப்போ நிக்கல் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். நிக்கல் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா Fe2+ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். Fe2+ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னா என்னென்னா, லிகான்ஸ் தரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, லிகான்ஸ் தரக்கூடிய எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்ஸ். அப்போ எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் லூயிஸ் ஆசிட். எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் லூயிஸ் ஆசிட். அப்போ எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்ஸ் இருக்கும் பொழுது எலக்ட்ரான் டோனார்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. அப்போ எலக்ட்ரான் டோனார்ஸ் அப்படிங்கன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், லிகான்ஸ் தான் சொல்கிறோம். அப்போ லிகான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, லிகான் எலக்ட்ரான் donor, Lewis base. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு லூயிஸ் பேஸ் எது, லூயிஸ் ஆசிட் எதுன்னு கொடுத்தா இப்போ நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ லூயிஸ் ஆசிட் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ Fe2+ அயன் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ லூயிஸ் ஆசிட். லிகான் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ லூயிஸ் பேஸ் பிகாஸ் எலக்ட்ரான் டோனார்ஸ்.